Thank you, sir. Sure, sir. We will all be unique as Johnians. Now, we have a few speeches by our friends. To celebrate the richness of our school days, we have Purnita of 12F to share a few words in Tamil. எங்கள் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய தாளாளர் அவர்களே, பள்ளி முதன்மை ஆசிரியர் அவர்களே, ஆசிரியைகளே, எங்கள் அன்பிற்கு பாத்திரமான என் சக மாணவ நண்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என் இருக்கரம் கூப்பி வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். எங்கள் பாசத்திற்குரிய ஆசிரியர்களே, கல்வியில் மட்டுமா நீங்கள் எங்களுக்கு வழிகாட்டினீர்கள்? இப்பள்ளியில் நாங்கள் பயின்ற காலத்தில் பல தவறுகள் செய்திருக்கிறோம். அது உங்கள் மனதை புண்படுத்தியிருக்கலாம். அதற்காக இவ்வேளையில் மன்னிப்பு கோருகிறோம். பெருமனதுடன் எங்களை மன்னிப்பீர்கள் என்று நம்புகிறோம். பசுமை நிறைந்த நினைவுகளோடு, பாடி திரிந்த பறவைகளோடு, பழகி தொலைத்த தோழர்களோடு இன்று பறந்து செல்கிறோம். இன்றோடு நம் மேல்நிலை கல்விக்கு விடை கொடுக்கும் நாள் வந்துவிட்டது. இன்று நமது வரலாற்றில் மறக்கப்பட முடியாத ஒரு நாள், கண்ணீரோடு விடை கொடுக்கும் நாள். அல்ல அல்ல குறையாத ஆட்சிய பாத்திரம் தான் கல்வி. அறிவு என்னும் பெட்டகத்தை திறக்க உதவும் ஒரே சாவி கல்விதான். அப்படிப்பட்ட கல்வி தந்த இந்த வளாகத்தை விட்டு வெளியேறி எம் வாழ்வில் இந்த அத்தியாயத்தை முடிப்பது எங்களுக்கு மிகவும் வருத்தமாக இருக்கிறது. ஆனால் எதிர்காலம் என்னவாக இருக்கும் என்பதை காணவும் மிகவும் ஆவலாக இருக்கிறோம். 11 வயது என்பது குரங்கு போன்றது. பலவும் செய்ய மனமிருங்கும், எதிலும் சிக்கல் உண்டு, மறவாதி. ஏற்றம் நல்கும் கல்வியை ஏற்பீர் என்று சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். ஒரு வெற்றித்தான இப்பலில் காலடி எடுத்து வைத்தோம். வீட்டை விட்டு ஒரு புதிய உலகத்திற்கு நாங்கள் வந்த போது எங்களுக்கு தாயாய், தந்தையாய், சகோதரர்களாய் நீங்கள் பழகியது எங்கள் வாழ்வில், எங்கள் கண்களில் கண்ணீரை வரவழைக்கிறது. நீங்கள் பாய்ச்சிய இந்த அறிவு வெளிச்சம் காலந்தோறும் எங்களை வழி நடத்தும். பிரியா விடை கொடுத்தும் பிரியாத எம் நினைவுகளை பிரிய போகின்றோம். நன்றி, வணக்கம். ஆஹா, அருமையான உரை பூர்ணிதா, நன்றி. Next we have Kadir of 12D who is among us to share a few words in English. A very good evening to the honorable chief guest, correspondent sir, principal ma'am, and our teachers, other staff members, and my fellow dear students. As the SPL of the academic year 2024 to 25, I feel highly privileged to stand before you and share a few words at this wonderful and memorable moment. I would like to take this opportunity to express my gratitude to all the faculties who have supported us, helped us, guided us, encouraged us, and thus made us better individuals today. But thank you is a very small word. The kindness and gesture that our correspondent sir, principal ma'am, and other staffs, teachers who have shown to us is incomparable. We would like to remain grateful forever and ever in our life for your wonderful making of what we are today. Most of us joined this institute when we were around 3 or 4 years. I joined the school when I was 5. Still, I remember the first day of my school. My parents dropped me at the gate. I was crying and were much scared. I did not want to enter the school and wanted to run away. A teacher held my hand and took me into the classroom. I did not know that day that one day I would be stand before you all as the SPL of the school and deliver a speech. This school has not only developed me into a good student, but has also developed a leadership qualities in me. Of course, the same has been inculcated in you, and the world is awaiting your step forward. On behalf of everyone, I can proudly say, as per our motto, arise and shine, we have risen and we well got out and shine whenever the world takes us. Because this institution has laid such a strong foundation in us. Coming to my friends, thank you all for the beautiful memories that you have given me. Thank you for the bond
the love and the care you have shown me all these years. My request is, this is a day that doesn't mark the end of our journey, but the beginning of the another wonderful journey in our life. So let us always remain in touch and promise to support or help one another whenever one requires it. Before I conclude, I would like to tell our dear correspondent sir, principal ma'am and teachers that we always love you. We cannot forget you. We cannot forget this institution too. We would like to thank all other staff, non-teaching aunts and uncles, and our dear canteen uncle. Though I conclude this speech with heavy heart, I feel happy for carrying the beautiful memories in this school and you have given me. Before concluding it, I to share some words in Tamil. So like a kavide. பரிச்சயமான முகங்கள், பழகிய நாட்கள், பல பல பொய்கள், கலகல சிரிப்புகள், காரணம் கூற கற்றுத்தந்த கல்வி கூடம், மறக்க நினைத்தாலும் மறுக்கும் மனங்கள், மாறுபட்ட மாணவ மனம், மாறாத ஆசிரியர்கள், விடைபெற கூறிய வாழ்க்கை அனுபவத்தை கற்க புறப்படும் பொன்னான தருணமாக இருக்கிறது. விடைபெற்று செல்வது இந்த பள்ளிக்கூடத்தினான உறவு மட்டுமல்ல, கனவுகள் என்ற கல்வியும் கூடதான். சில நேரங்கள் தூங்க வைத்த வகுப்பறை இன்று நம்மை இனி ஏங்க வைக்கப் போகிறது. பெஞ்ச்களில் கிறுக்கல்கள், ஆசிரியர்களின் காது திருத்தல்கள். இங்கு நான் கற்றது வெறும் கல்வி மட்டுமல்ல, ஒரு தலைவனாய், ஒரு சீடனாய் நாளைய சமுதாயத்தை வழிநடத்த வழிமுறையாகும். அத்தனை ஆசிரியர்களும் ஒரு சமுதாய பெற்றோர்கள், அத்தனை மாணவர்களும் அவர்களின் பிள்ளைகள் என்று கூறி கவிதையை இத்துடன் முடிவுகிறேன். Thank you for giving me this grateful opportunity. Thank you for our management. Thank you students. Thank you. Thank you, Karul. It was a nice one. Now we have Mercia of 12B to share her memories. சென்ட் ஜான்ஸ் என்னும் பூங்காவை அமைத்து அங்கு எங்களையும் ஒரு பூவாய் நீங்காத நினைவுகளுடன் மலரச் செய்த தாளாளர் அவர்களே, இன்று ஏழு தூக்குகிற எங்களை நாளை நாடு காக்கும் தலைவர்களாய் மாற்றும் தலைமை ஆசிரியர் மற்றும் ஆசிரியர் பெருமக்களே. சரி எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லியாச்சு. இப்போ நம்ம கதைக்கு போவோமா? அப்படியே ஒரு 14-15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி போனீங்கன்னா, அம்மா என்னை விட்டு போயிடாதீங்க, நான் ஸ்கூலுக்கு போக மாட்டேன் அப்படின்னு அழுத நம்ம. இப்போ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸை விட்டு பிரிய மனசு இல்லாம இந்த ஸ்கூல் லைஃப் இன்னும் வேணும்னு இப்போ அழுறோம். எவ்வளவு பெரிய மாற்றம்ல! பெரிதா ஒரு சண்டை, பட் குட்டியா ஒரு சாரி, சின்னதா ஒரு கோபம், பட் செல்லமா ஒரு சிரிப்பு. இதுக்கா நம்ம சண்டை போட்டோம் அப்படின்னு இன்னைக்கு நினைச்சு சிரிப்போம். விட்டுட்டு சின்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட விடாம சண்டை போட்டிருப்போம். என்ன மச்சான் கோச்சிக்கிட்டியா? கோச்சிக்கோ, கொஞ்சம் சிரிய, பேசினாதான் என்ன, குறைஞ்சா போயிடுவேன் அப்படின்னு சமாதானப்படுத்திய நண்பர்கள். எந்த கவலையும் இல்லாம சந்தோஷமா திரிஞ்சிட்டு இருந்தோம்ல. காலையில 8 மணி ஆச்சுன்னா வருத்தப்பட்டோம், மாலையில 4 மணி ஆச்சுன்னா சந்தோஷப்பட்டோம். இப்போ அந்த நாளுக்காக ஏங்கி நிற்கிறோம். டீச்சர்ஸ் நம்ம கிட்ட கொஸ்டின் கேட்கும் போது அதுக்கு ஆன்சர் தெரியாம திருவிழால காணாம போன புள்ள மாதிரி முழிக்கிறது நமக்கு வழக்கமா போச்சு. திருட்டு ஸ்நாக்ஸும் திருடி திங்கிற நம்மளும் தீராத சண்டையும் இன்னைக்கு வரைக்கும் போஞ்சதே இல்லை. 12 students come down for prayer. இருங்க இன்னைக்கு அசம்பிளிலாம் இல்ல. இப்படி கூப்பிடுறப்பதான் நம்மளுக்கு ஐயோ மச்சி நெயில் பாலிஷ் ரிமூவ் பண்ண மறந்துட்டேனே அப்படின்னு ஞாபகம் வரும். அப்போ அந்த டைம்ல நம்ம ஹேர் கிளிப் தான் நம்மளுக்கு நெயில் பாலிஷ் ரிமூவர், நம்ம பல்லு தான் நம்மளுக்கு நேர் கட்டர். மூடாத சலூன் கடையை கூட மூடிட்டான்னு போய் சொல்லுவோம். எதுக்காகவும் நியூஸ் பார்க்காத நம்ம மழைக்காக நியூஸ் பார்த்தோம். விடாத மழையிலும் கொடுக்காத லீவுக்காக கொடை பிடிச்சு உட்கார்ந்துருந்தோம். இந்த எல்லா நினைவுகளும் கடந்துடுச்சு. கொடுமையா ஒரு பிரிவு, பட் இனிமையா ஒரு செப்டம்பர்ல நம்மள குழப்பி எடுக்கிற குவார்டர்லி ஹாலிடேஸ், அக்டோபர்ல நம்ம ஸ்கூல் ஸ்போர்ட்ஸ் டே, நவம்பர்ல கலர்ஃபுல் சில்ட்ரன்ஸ் டே,
டிசம்பர்ல கூலான ஆஃப் இயர்லி ஹாலிடேஸ், ஜான்வரியில நம்மள பொங்க வைக்கிற பொங்கல், பிப்ரவரியில நீங்க நினைக்கிறதுலாம் ஒண்ணும் இல்ல பிராக்டிக்கல் எக்ஸாம்ஸ் டே, மார்ச்ல நம்மள போட்டு தள்ளலான்னு இப்போ எதிர்பார்த்து நிக்கிற போர்டு எக்ஸாம்ஸ் டே. இப்படி வாழ்ந்த நமக்கு இன்னைக்கு ஃபேர்வெல் டே. நம்ம எல்லாருக்கும் ஒன்னா இருந்த ஸ்கூல் லைஃப் இனி நினைத்தாலும் வராது. இதே உணர்வுகளோட, இதே உறவுகளோட, இதே நண்பர்களோட ஃப்ரீ மைண்டா இனி நம்மளால இருக்க முடியாது. போக மாட்டேன் என தொடங்கிய நம் பள்ளி வாழ்க்கை இனி போக முடியுமா என ஏங்க வைக்கிறது. இன்று பிரியா விடை சொல்லும் கடைசி நிமிடத்தில் நின்று கொண்டிருக்கிறோம். அறிமுகமில்லா நண்பர்களுடன் பழகி நண்பர்களாகி உதவிகள் பல செய்து நண்பர்களுடன் கைகோர்த்து நடந்த நாட்கள் எல்லாம் காணல் நீரை போல மாறிவிட்டது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் சேர்த்த நம் அன்பின் துளிகள் கடலாய் நின்று நம் பிரிவை தடுக்கிறது. மாணவர்களாய் நண்பர்களாய் இன்று திரும்புகிறோம். நாளை உலகின் மதிப்பு மிக்கவர்களாய் சந்திப்போம். இனி ஒரு தருணம் இல்லை இங்கு நமக்கு என்றாலும் பல தலைமுறைகளை சான்றுகளாக்கிய இப்பள்ளியின் புகழ் வளர வாழ்த்திய இதயத்தோடு இதழ்கள் ஏந்திய புன்னகையும் இமைகள் சிந்திய கண்ணீரையும் பரிமாறிக்கொண்டோம் இதுவரை. Even a little fear of the unknown. And now, here we are at the end of this incredible journey, ready to take the next step into the future. Over the years, this school has become more than just a place of learning. It's been a second home, a place where we grew, loved and learned not just from books but from each other. First, I would like to thank our teachers for being the guiding light in our lives. You have not only taught us subjects but you have instilled in us the values of hard work, kindness and curiosity. Your encouragement, patience and belief in our potential have pushed us to do our best and reach our dreams. We are truly grateful for everything you have done. To my fellow classmates, the moments we have shared together are the ones that will be remembered in our hearts forever. From the laughter to the challenges we faced together, these memories will always remind us of the strong bond we have as classmates, participating in school events or simply enjoying on each other during lunch breaks. Every second spent here has been a part of our story. Though we may be heading in different directions, I believe the experiences and lessons we shared will continue to guide us. I am confident that we all are ready to face the future with courage and determination. Thank you. Thank you, Ishrat. That was a heartwarming message. Up next, we have Rudresh of 12A to share his memories in Tamil. இங்கு அமர்ந்திருக்கும் என் நண்பாக்களுக்கும் நண்பிகளுக்கும் விடைபெறிய இன்னல்கள் கலந்த வணக்கங்கள். என் அருமை தோழர்களே, இன்றைய நாளானது நம் வாழ்வில் பல நினைவுகளுக்கு முடிவாகவும் ஒரு சிறந்த ஆரம்பமாகவும் இருக்கும். அப்படிப்பட்ட நாள் தாங்க ஃபேர்வெல் டே. சரி, ஃபேர்வெல் டேனா என்ன? ஃபேர்வெல் டேனா தேங்க்ஸ் கிவிங் டே. அப்படி நம்ம யாருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்ல போறோம்? வேற யாருக்கு? நம்ம ஸ்கூலுக்கும் நம்ம அன்பான டீச்சர்ஸ்க்கும் தான். என்னது, டீச்சர்ஸ்க்கும் ஸ்கூலுக்குமா? ஃப்ரெண்ட்ஸு கிடையாதெல்லாம் கேட்காதீங்க. ஸ்கூல்னாலே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தானங்க. ஸோ நம்ம நெஞ்சம் கவர்ந்த சில ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் நம்ம கூட பக்கபலமாக இருந்து நம்ம கூட பயணித்த சில ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் எப்படி இந்த உலகிற்கு சூரியன் ஒளி தருகிறதோ அப்படி நமக்கு அறிவு ஒளியை தந்த நம் அன்பான டீச்சர்ஸுக்கும் இது எல்லாத்துக்கும் காரணமாக இருந்த நம் கரஸ்பாண்டன்ட் சாருக்கும் மேமுக்கும் சேர்த்து தேங்க்ஸ் சொல்ல போறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சொல்லிடலாமா? நம்ம எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸு கேங்லையும் இப்படிப்பட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பா இருப்பாங்க. முதல்ல சுமைதாங்கி, அதாவது நம்ம பத்தியே நம்மளால வாழ்க்கை ஒழுங்கா தெரிஞ்சுக்க முடியாத போது நம்மளோட கஷ்டத்தையும் வலியும் சேர்ந்து நம்ம கூட சேர்ந்து ஒரு நண்பன் சுமக்கிறான் இல்லையா, அவனை தாங்க சுமைதாங்கின்னு சொல்றேன். ஏன், த பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டுன்னு கூட அவனை சொல்லலாம். ரெண்டாவது த ஃபன் மேக்கர். இவன் ஒன்னும் அந்த அளவு பெரிய காமெடி எல்லாம் கிடையாது, ஆனா இவன் சிரிச்சு பேசுறது மனசுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும். ஏன், அந்த டீமோட சந்தோஷமே இவன் தான் சொல்லலாம். மூணாவது இடிதாங்கி. இடிதாங்கி சொன்னோடனே உங்க கேங் கண்டுபிடிச்சிட்டு இருப்பீங்க. ஏன்னா இடிதாங்கி தான் ஹைலைட்டு. ஏன்னா அந்த கேங்லயே அவனை வச்சுதான் வச்சு 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 கலாய்ப்பாங்க. ஆனே இதே இடிதாங்கி வர கலாச்சாரம் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தெரிஞ்சது அவ்வளவுதாங்க. நாலாவது இவனை பத்தி இந்த மோட்டிவேட்டர், இன்ஸ்பிரேஷன், டாப்பர் நிறைய சொல்லலாம். உனக்கு சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா இவன் நம்ம கூடயே தான் இருப்பான், நாம பண்றது எல்லாத்தையும் தான் பண்ணுவான்.
ஆனா எப்படி டீச்சர்ஸ் பேருக்கு தெரியவே தெரியாது. ஆனா ஒண்ணுங்க, என்னை பத்தி ஒரே வார்த்தை சொல்லணும்னா அழகுராஜா தான். Fifth, last but not least, என்னை பத்தி ஒண்ணுமே சொல்ல முடியாதுங்க. ஏன்னா இவன் எப்படி யாருமே தெரியாது. ஏன் சொல்லணும்னா இவன் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இருந்ததை விட மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட அதிகமாக இருந்தது தான் ஜாஸ்தி. நெக்ஸ்ட் நம்ம டீச்சர் சொல்லிடலாமா? நான் என் வாழ்க்கையில சந்தித்த சில டீச்சர்ஸை சப்ஜெக்ட் வைஸ் தேங்க்ஸ் சொல்ல போறேன். ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் தான். தமிழுக்கும் சரி தமிழ் ஆசிரியருக்கும் சரி என் வாழ்க்கையில பெரிய பங்கு இருக்கு. ஏன்னா தமிழும் தமிழ் ஆசிரியரும் சேர்ந்துதான் என் மனது என் வாழ்க்கையை வடித்தார்கள். சோ அப்படிப்பட்ட தமிழ் ஆசிரியருக்கும் தமிழுக்கும் நன்றியோ நன்றிகள். நெக்ஸ்ட் the English is the art of language ன்னு சொல்லுவாங்க. சோ அப்படிப்பட்ட ஆர்ட்டை கத்து கொடுத்த என் அன்பான இங்கிலீஷ் டீச்சர்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே the lovable thanks to them. தேர்ட் மேக்ஸ் பத்தி என்ன சொல்லலாமா? அதேதான், மேக்ஸ் the king of subjects ன்னு சொல்லுவாங்க. சோ அப்படி என் வாழ்க்கை கிடைச்ச ஒவ்வொரு மேக்ஸ் டீச்சர்ஸுமே ரத்னங்களில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாணிக்கங்கள், சும்மாவே இல்லை. சோ அப்படிப்பட்ட என் மாணிக்கமான முத்தான தங்கமான மேக்ஸ் டீச்சர்ஸ்க்கு ஒரு பெரிய ஓ போடுங்க. நெக்ஸ்ட் சயின்ஸ் எல்லாமே உலகம் இல்லை, சயின்ஸ் டீச்சர் நான் இல்லை. ஏன்னா வளர்ச்சி எல்லாத்துக்குமே ஏன் சயின்ஸ் டீச்சர்ஸ் தான் காரணம். சயின்ஸ் தான் வெறும் சயின்ஸ் டீச்சர்ஸ் இல்லை, பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜி எல்லா டீச்சர்ஸும் நான் சொல்றேன். லாஸ்டா சோசியல் பத்தி சொல்லாம இருக்க முடியுமா? சோசியல் தான் என்ன ஒரு சோசியல் அனுகூல மாத்துச்சு. ஏன் சோசியல் சிறந்த வழிகாட்டியா மாத்துச்சு. சோ அப்படிப்பட்ட வழிகாட்டியா இருந்து ஒரு சிறந்த குருவாக சோசியல் டீச்சர்ஸ்க்கு தேங்க்யூ. சரி இதெல்லாத்துக்கும் காரணமா நம்ம கரஸ்பாண்டன்ட் சாரை பத்தி சொல்லியே ஆகணும். நம்ம சார் மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியான கரஸ்பாண்டன்ட் பார்க்கவே முடியாது. ஏன் நம்ம சார் நம்ம ஸ்கூல்ல படிக்கிற ஒவ்வொரு மாணவனும் வாழ்க்கையை ஜெயிக்கணும்னு சொல்லி ஒரு சிறந்த வெற்றி படிக்கட்டா இருக்காரு. சோ சார் நீங்க கிடைச்சது நம்ம பிளஷர்ஃபுல்லா ஃபீல் பண்றோம் சார். இதுக்கு தொடர்ந்து எல்லாம் பிரின்சிபல் மேம் நம்ம சிறந்த வழிகாட்டியா இருந்து நம்ம டெய்லி வழி நடத்துறாங்க. சோ மேம் தேங்க்ஸ் a lot மேம். லாஸ்டா ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை பத்தி ஒரு பாட்டை பாடி முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள்கிட்ட சொல்ல விரும்புறேன். நம்ம என்னதான் நம்ம வீட்டுல 1000 கஷ்டம் வேதனை துக்கம் வலி இருந்தாலும் ஒன்ஸ் ஸ்கூல் காம்பவுண்ட் காலடி எடுத்து வச்சுட்டோம்னா எப்படி ஒரு சந்தோஷம் வரும் தெரியவே தெரியாது. அதே மாதிரி நம்ம எல்லாருக்கும் டீச்சர்ஸ் கிட்ட கால் திருகள் வாங்கியிருப்போம், முதுகுல குத்து வாங்கியிருப்போம், கொட்டு வாங்கியிருப்போம், வெளில நிக்க வச்சிருப்பாங்க, பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. அப்ப தெரியும் என்னடா ஒரு வேலையே இல்லை அப்படின்னு தோணும். ஆனா எந்த ஒரு டீச்சருமே தன் மாணவன் வாழ்நாளை கெட்டுவிடக் கூடாதுன்னு நினைத்ததே கிடையாது. அப்படிப்பட்ட முத்தான அற்புதமான டீச்சர்ஸ்க்கு ஒரு பெரிய ஓப்படுங்க. லாஸ்டா ஃப்ரெண்ட்ஷிப் சாங் பாடிடலாமா? பள்ளிக்கூடத்துல நாங்க படிச்சதில்ல, நாங்க சேர்ந்து சின்ன வயசுல நாங்க அழுததில்ல, நாங்க சேர்ந்து சிரிச்சோம். காசுக்கு ஒரு பஞ்சம் வந்தாலும் பாசத்துக்கு பஞ்சம் இல்ல, வேணும் சண்டை போட்டாலும் என் நண்பனை போல் யாரும் இல்ல இந்த பூமியில, நட்புக்கு தாயிடே இல்ல இந்த பூமியில, ஜாதியில வேதம் இல்ல நட்புக்குள்ள, என் நண்பன் இருக்கிற வரையில் எனக்கு கவலை இல்ல. இனி எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு என் நெஞ்சில் ஞாபகமாச்சு, இனி எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு என் நெஞ்சில் ஞாபகமாச்சு. பிரியா விடையுடன் மனம் கலங்கி செல்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். உணர்ச்சி பூர்வமான உரை. நன்றி ருத்ரேஷ். Every great event deserves a heartfelt conclusion. Let me call Atifa to deliver the vote of thanks. Good evening everyone. I am honored to have a delivery the oath of thanks
It was a spectacular event. It is a pleasure to end this evening with a few words of thanks to our management. As our journey at school comes to an end, we carry with us lasting relationships and unforgettable memories. Saying goodbye has brought us unexpected emotions. Here we are teary-eyed and nostalgic. Regards and respect feel insufficient to express our gratitude for our school, St. John's Poro. The warmth and the support from our correspondence, principal ma'am, all the teachers and the care of the non-teaching staff have been incredible. They have been our shields and guides, helping us to navigate through the various challenges. Your expertise has prepared us for our future, and the friendships we had made here will last forever. A special thanks to our anchors, performers and everyone who made this farewell a memorable one. We will dearly miss the laughter, joy and school life, from lunch breaks to menu planning with friends. Once again, a sincere thanks to our correspondent sir, principal ma'am and our dear teachers. We miss you all. Thank you.